do we have? I am tempted to. Oh no. The camera is set so perfectly well. Uh, but I didn't keep my canvas convenient for me. So now I have to change everything. Okay, I think it's fine, huh? Uh, now I feel like adding a little bit more of white here and some blues there. And there has to be a dark green outline here. I see so much. And that light turquoise blue has to come out like that. I think the turquoise blue is okay, right? That we won't change. What do you say? Okay, sir. I have left my water bowl somewhere else. I'll just bring it. Give me a few seconds. Just go bring it. When I have planned something and organized something, I find it easy to manage, go according to that, and keep working. The only problem in planning well is if things don't go according to the plan, you are in big trouble. That becomes it. Okay, now the light is fine. You know what we have to do? We have to take green and a little bit of brownish orange, that kind of a color, the golden orange, I would say, and start doing those lines. Yeah. Okay. So I have to take a brush which will take a lot of color, which will take a lot of color, but which will have a very fine edge. Okay. It's so important that I might even risk taking a very good brush. The star brush, this is a star brush. It's called a star. Huh? So, pardon? The handle narrow ஆகி அப்புறம் broad ஆகுது. ஆமா, broad அந்த brush is a true squirrel hair. Oh. Which is not available anywhere, which is not available in the market for sale. Complete ban பண்ணிட்டாங்க. So I don't know if should use that or I should go for a synthetic. Synthetic we can always buy, But this brush will work so well. I know that. We'll take the risk, சரியா, we'll take the risk. What to do? சரி, இப்போ வந்து நான் என்ன செய்ய போறேன்னா, I have an orange. I don't have a green.
I am going to mix a light green. I think I have a light green. This set had a light green. Okay, there is a light green. Light green yellow. Huh? I don't know why I bought that. Because that's the kind of color that I would rarely use. But now I'm going to use it. Probably I knew. Like somebody like Devani who does snails. And hey, there was one more painting which was a bug. Which Did was you see the bug? A bug. Black and you did, sir? yeah, I did. No, I didn't see. Okay, I'll just post it. I did with I saw. Now I'm seeing the acrylic still life. Oh yeah, now okay. Yes, sir. Nice, nah? It Yeah. came out well. It came out Yeah. well. And It's a knife actually, painting. yes, ma? It's the knife painting, no, sir? Yeah, it's a nice painting. Yeah, Very knife rarely, I was. very accurate it looks. Very rarely knife painters go in for this kind of an accuracy. In the Mari subject, they don't choose. Modalla now what I'm going to do is I'm going to draw a dark outline outside the light area. இப்போ இந்த இடத்துல எப்படி வருதுன்னா எங்க இருந்து வருது அவ்வளவு டார்க்கா இல்ல பட் yet I have to sort of make it looks dark. அது ஒயிட் எங்கேயோ மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு கலர் வந்து டார்க் ஆக மாட்டேங்குது அது அந்த இடத்துல ஒரு டார்க் அவுட்லைன் இருந்தா தான் அப்படி வந்து அப்படி போட்டோம்னா Sir, in the each peacock I know, I didn't do it very carefully. கொஞ்சம் casual தான் பண்ணிருக்கேன். But it's okay, no, sir? It's okay. அதாவது நானும் கேஷுவலா தான் செஞ்சிருக்கேன் அதாவது கான்சியஸ்லி கேர்ஃபுல் கிடையாது it looks as if I have done it very carefully but actually வந்து அப்படி நான் வந்து அவ்வளவு இப்போ வந்து இதை வந்து இப்படி கோடே போடக்கூடாதுல்ல they are all individual feathers இல்லையா ஆமா அது என்ன சொல்ல ஃபாலிக்கிள் கிடையாது அது நல்ல ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க அதுக்கு அந்த வந்து ஒரு ஃபெதர்ல வந்து அந்த லைனா வர்றது அது வந்து நான் கான்சியஸா செய்யல அது அப்படிதான் செய்யணும் அது முறைப்படி பட் தட்ஸ் நாட் வாட் வி ஆர் டூயிங் நவ் இல்லையா தட்ஸ் நாட் வாட் வி ஆர் டூயிங் இங்க வந்து நம்ம வந்து அது வந்து கிரீன்மா கேன் யூ பிலீவ் what I just kept is a green. It's a green. அது வந்து yellow-ஆ தெரியுது I'm so happy about it because that green was very necessary in some places. இப்போ இங்கெல்லாம் அது வந்து ரொம்ப நெசசரியா இருந்தது கிடைக்கல இப்ப அது லேசா வச்சுட்டு ஓகே அதுக்கப்புறம் green or yellowish green which you kept on the peacock's face? Now the green that I kept here, the bright orange இல்லையா அந்த green இப்ப நான் வைக்கிறேன் இல்லையா அந்த green தான் அங்க வச்சேன் இப்போ இந்த இடம்லாம் வந்து I have not been very careful. யூஸ்வலா நான் இருக்கக்கூடிய கேர்ஃபுல்னஸ் இல்ல பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் அது ஒரு இடத்துல கேர்ஃபுல்லா இருந்துட்டோம்னா
அப்புறம் ஃபுல்லா அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும் அது. அந்த அந்த டீட்டெயில் இல்லாட்டி that spot will show something that you were not careful about, which is not fair இல்லையா? ஏன்னா ஒரு ஒரு போர்ட்ரேட் ஒன்று பார்த்துட்டு இருந்தேன். வாட்டர் கலர் போர்ட்ரேட். ஒரு வாட்டர் கலர் போர்ட்ரேட் பார்த்தேன், அப்புறம் ஒரு ஆயில் கலர் போர்ட்ரேட் பார்த்தேன். அதாவது அந்த இது வந்து மாஸ்கிங் செய்யலை அப்படின்னா, அதாவது நம்ம ராஜ்குமார் ஸ்தபத்தின்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பயங்கர ரியலிஸ்டிக்கா செய்வாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கு. ராஜ்குமார் ஸ்தபதியோட பெயிண்டிங் மாதிரி தான் இருக்கு அது பாக்குறதுக்கு. ஆனா ராஜ்குமார் ஸ்தபதி இல்ல. ஒரு ஃபாரஸ்ட் இல்ல, ஃபாரஸ்ட் தான் சொல்லணும். ஓகே, ஒரு ஜாப்பனீஸ், தாய்லாந்து அந்த மாதிரி ஏரியால இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் அதை போஸ்ட் பண்ணியிருக்கான். He didn't claim that he did it. Nobody claim. There is no claim at all. Okay. To be exact, there is no claim at all. அந்த ஒர்க் அப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா, see, all said and done, I have been an evaluator of art and design from various places. In the sense, design I have seen designs from Kashmir to Kanyakumari. And some of the designs that I have made have earned master craftsmen for many people. மாஸ்டர் கிராஃப்ட்ஸ்மேன்ன்றது வந்து கிராஃப்ட்ஸ் பீப்புளுக்கு நமக்கு ஒன்றும் பெருசா தெரியாது. கிராஃப்ட்ஸ் பீப்புளுக்கு வந்து மாஸ்டர் கிராஃப்ட்ஸ்மேன் இது போட்டாங்கன்னா, immediately the cost of their the price of their work goes up. அவ்வளவு தூரத்துக்கு அது இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் அது. அப்படி இருக்கிறதுனால when I look at that, I felt whoever is showing that is not doing it themselves. They're making it look as if they are doing, somebody is doing it. ஃபேஸ் காட்டுறவ இல்ல, கை தான் காட்டினாங்க, யார் செஞ்சதுன்ற ஒரு ஃபைனல் இதுவும் இல்லை, ஒரு கன்க்ளூசிவா இல்லை. ஒன்லி த பர்சன், அந்த ஹேண்டில் இருக்கும் இல்லையா, அந்த 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 ஆளுடைய ஹேண்டில் தான், அதாவது இந்த ஆள் தான் போட்டிருக்கான் அப்படின்றது மாத்திரம் தான் தெரியுதே தவிர, இந்த ஆள் யாரோட இது போட்டிருக்கான், அந்த ஆளோட இதே போட்டிருக்கானா அப்படின்லாம் தெரியல. ஓகே, in spite of that, பார்த்தோம்னா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு அந்த ஒர்க்கை வந்து செஞ்சு போஸ்ட் பண்ண மாதிரி தெரியுது எனக்கு. நான் வந்து அதை நான் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். I'll just send it across to you. I felt so annoyed, like what are you people trying to do, man? There are people out there who are learning to be experts in whatever they are doing. And this is a mockery on somebody's talent.
அத மாதிரி செய்யறது இப்ப நான் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். அப்ப அந்த ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி அந்த காட்டுவாங்க இல்லையா, அது செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. ரன் த்ரூ மாதிரி இப்படி காட்டிட்டு இருக்காங்க. ரன் த்ரூ மாதிரி காட்டிக்கிட்டு இருந்தாலுமே கூட இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸி டு டூ இட். தட் குவாலிட்டி, நீ அந்த குவாலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஆளுன்னா நீ கட்டாயமா யூ வில் கிளைம் ஆத்தர்ஷிப். How will you not claim authorship? அதை அனுப்பிட்டு அப்புறம் பேசினேன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட். அதை அனுப்புறேன் அப்புறம். என்னன்னா அதுதான் நான் சொல்றேன். சமயத்துல எங்க கலரை மிக்ஸ் பண்ணேன்னு தெரியல எனக்கு. ஓகே, இதான் நினைக்கிறேன். கலரை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். திரும்ப போய் கொஞ்சம் போல கலர் எடுக்க போறேன். எந்த இடத்துல மிக்ஸ் பண்ணேன்னு தெரியல. இல்ல அப்படி ஒரு ஆள் வந்து வேலை, ஆனா அந்த ஏஐக்கு ப்ராம்ப்ட் கொடுத்து அன்கேஸ் அது ஏஐ ப்ராம்ப்டா இருந்தால், ஏஐ ப்ராம்ப்ட் கொடுத்து செஞ்சது ஒரு பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸோட தான் அந்த ப்ராம்ப்ட் எல்லாம் இருக்கு. அவ்வளவு ஒரு திறமைசாலி என்னத்துக்கு இது செய்யணும் அப்படின்ற செய்வாங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியே வருது. சப்போஸ் ஏன் செய்யணும்னு நான் கேட்கிறேன், இன்னொரு ஆள் கேட்கலாம். இவர் யாரை பார்த்தாலும் சந்தேகப்படுவார், இவரை தவிர வேற யாராலையுமே இந்த வேலையெல்லாம் செய்ய முடியாதுன்ற மாதிரி தான் பேசுவார். தட்ஸ் வாட் people will immediately respond. இவர் மாத்திரம்தான் செய்ய முடியும், வேற யாராச்சும் நல்லா செஞ்சிருந்தான்னா உடனே வந்து பொறாமப்பட்டு அவன் செஞ்சிருக்க முடியாது அப்படின்றாரு. No, it's not. That's not true. There is a certain level of maturity in a work. அது பார்த்த உடனே தெரியும். இதுல மெச்சூரிட்டி இல்ல, எக்ஸ்பர்டைஸ் வந்து அன்பிலீவபிள் எக்ஸ்பர்டைஸ். நான் இன்னும் முடிச்ச வேலைகளையே ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன். அந்த ஹைலைட் இதுகளை நான் வந்து இன்னும் நான் அதுலயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இன்னும் வந்து அது எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பிரைட்டா இருக்கணும் அப்படின்லாம் தோணுது. அது இது வந்து ஒரு ஸ்கின் ஆக்சுவலா. இந்த இடம் வந்து ஒரு ஸ்கின், ஒரு ஒயிட் ஸ்கின். அந்த இது வந்து ஒரு பீகாக் மாதிரி ஒரு பேர்டு தானே. அந்த பீகாக்கு அந்த ஒயிட் ஸ்கின் இருக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு ஸ்கின் தான் இது. அப்ப லேஸ் அந்த டெக்ஸ்சரோட அந்த பிரைட்னஸ் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது எனக்கு. அதனால தான் அதை அப்படி வேலை மண்ணுக்கிட்டு செஞ்சுட்டு இருக்கேன். Nobody will notice that we have taken so much pains to get that kind of a dimension to the beak like that. Nobody might notice it. Nobody might notice it is a totally different story. Somebody who notices it feels, oh, என்னது ஏன் அந்த இடத்துல ரஃபா விட்டுருக்காங்க, எல்லாம் நல்லா இருக்கு, they could have done that ன்னு வந்துச்சுன்னா
That's a big disappointment. Okay. அது சமயத்துல அந்த சேரிட்டி பத்தி சொல்றேன். சமயத்துல எங்கேயாச்சும் நின்றுட்டு இருப்போம், யாராச்சும் நல்ல ஒரு டீசென்ட் லுக்கிங் பர்சன், இப்ப அந்த கண்ணுடைய சாமை வேற மாதிரி இருப்பாருமா. Yes. ஒரு ஒரு டீசென்ட் லுக்கிங் பர்சன் திடீர்னு வந்து, சார் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும் சம்திங், என்ன லைக் வீட்டை விட்டு வந்துட்டேன், வந்தேன் வெளியில வந்தேன், லாஸ்ட் மை திங்ஸ் ஆர் வாட் எவர், சம்திங் லைக் தட், கேன் யூ ஹெல்ப் மீ with some money so that I can have something to eat, or so that I can take a bus and go home அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது உண்மையா இருக்குமா பொய்யா இருக்குமான்னு ஒரு சந்தேகம் வருது இல்லையா? People cheat, and see, giving 25 rupees or 50 rupees or whatever is not a very big sacrifice that we do. இல்லையா? நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும், if we feel okay we give அப்படின்னு. ஏன்னா நம்ம நிறைய நேரங்கள்ல இந்த கோயில்களுக்கு அதுகளுக்கெல்லாம் வந்து we give thousands இல்லையா, tens of thousands இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் 1 or 2 thousands எல்லாம் கொடுத்துடுறோம் சமயத்துல. அப்ப சப்போஸ் அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க வந்து கேக்குறாங்க, கொடுக்காம விட்டுறோம். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அப்புறம் தோணுது, ஒருவேளை உண்மையா இருந்துச்சுன்னா how wrong it will be, இல்லையா? You had the money, somebody needed money very badly, somebody honest, but stuck by misfortune needed the money, கொடுக்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு பின்னாடி தெரிய வந்துச்சுன்னா, சரியாமா? இப்ப வந்து அந்த லைனை போட்டுருவோமா? கொஞ்சம் டார்க் லைன்ஸ் போட்டா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது எனக்கு சில இடங்கள்ல. எப்படின்னா, இப்ப வந்து டார்க் லைன்ஸ் போடுறதா பேக்ரவுண்ட டார்க் ஆக்குறதா யோசிக்கிறேன். ஓகே, மேபி ஐ மேக் த பேக்ரவுண்ட் டார்க். Some of your lines look a bit too bright. I don't know if it is bit too bright in the lines, ma. Yes, it is bright. அது கொஞ்சம் டல்லா இருக்கணும். ஏன்னா it has to be in the background. It can never be a dominant element. அது அந்த எலிமெண்ட் வந்து it is necessary, absolutely necessary, but it cannot be a dominant element என்றேன். ஆமா, நான் அதுக்கு மீடியம் போடாம வெறுமனே வாட்டர் வெச்சுக்கணும். ஓகே. யூ கேன் ஆக்சுவலி, இப்ப நான் வந்து என்னதுலயும் கொஞ்சம் நான் பிரைட்டா வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டல் ஆக்குனேன். மேல அந்த கிரீன் வச்சேன் இல்லையா, மேல லேசா கிரீன் வச்சு தேய்ச்சேன் தெரியுமா, அப்படியே அதுல வந்து டல் ஆயிடுச்சு என்னது. யூ கேன் டூ தட். I'll come to the second video and do that. ஆமா. இப்ப என்னன்னா, இப்ப our actions and justifications. ஆனஸ்ட் பீப்புளை டவுட் பண்றது. இப்போ இது நம்ம பேர் என்ன, ஸ்தபதியை பத்தி ஒருத்தட்ட பேச, யார்கிட்டன்னா அங்க இந்த மெட்ராஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல என்னைய ஒரு எடுத்தாங்க இல்லையா, அந்த பீப்புள் அந்த பேசிட்டு இருந்தாப்புல, அந்த வினோத்னு ஒரு பையன், அந்த பையன்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன். அப்ப இப்படி இருக்கு தம்பி, வாட்டர் கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றப்ப இப்படி இருக்கு,
அதுல டெக்னிக்ஸ் இருக்கு, டெக்னிக்ஸ் இருக்கு, டெக்னாலஜியும் இருக்கு. லைக் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்றப்ப வந்து நான் தான் டெக்னாலஜி சொல்லல, ஆக்சுவலா வந்து எக்யூப்மெண்ட். என்ன சொல்றது, இந்த masking fluid. Masking fluid is a very available material, but it's not a common material. இப்ப see, you have been doing art for quite some time, and you are an educated person, so aware of மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இருக்கு. இந்த மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்த்தான்னா மேபி இட் வில் பி அப்படி அப்ப இந்த ப்ரஷ் வாங்குறதுனாலதான் அந்த ப்ரஷ் வாங்குறதுனாலதான் அந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் இருக்கக்கூடியவங்க நம்ம, இல்லையா? பட் ஹேவ் யூ சீன் மாஸ்கிங் ஃப்ளூயிட்? No, I have not used it also. Have you seen? இல்ல, ஆக்சுவலி இந்த மீடியமே இப்ப நீங்க சொல்லி ஒரு 2-3 பெயிண்டிங்ஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அப்படின்னா அப்ப ஒரு டெக்னாலஜின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அப்ப அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணா, டெக்னாலஜி அப்படின்றது ஒரு மெட்டீரியல் நாலேஜ்னு வச்சுக்கோமே. ஐ யூஸ் தி வேர்ட் டெக்னாலஜி பிகாஸ் அது வந்து ஒரு இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ மீடியம். அது வந்து ஒரு மீடியத்தை டெக்னாலஜிக்கும் ஒரு ஒரு டூலுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். that particular tool gives you a boost to whatever you're doing, and to use that you have to have a certain level of practice and knowledge. இப்ப நம்ம இத வந்து மாஸ்கிங் ஃப்ளூயிட வந்து not everybody can use it and get a result. அதுக்கு வந்து இத வந்து இப்படி வச்சிட்டு இந்த லேயரை செஞ்சுட்டு அதுக்கு மேல அந்த லேயரை கொண்டு அப்படி. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ கால் இட் டெக்னாலஜி. டெக்னாலஜி இஸ் அ ஹை லெவல் டூல் which also talks about technique, an expert technique. அப்ப இது வந்து ஒரு பயங்கரமான டூல். அது யூஸ் பண்றதுக்கான இது இருக்கு, அதனாலதான் டெக்னாலஜின்றேன். அப்ப அந்த டெக்னாலஜி இருக்கக்கூடியத ஒரு ஆளை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் யூஸ் பண்ணத ஹைட் பண்றதுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இட்ஸ் அ கிரைம். You depend on this society for your survival, for your glory. அப்பா பிரமாதமா வேலை பார்க்கறாரு. இந்த சொசைட்டியை வந்து யூ டிபெண்ட் ஆன். அப்ப நீ வந்து ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த டெக்னாலஜி நான் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னேன்னா தப்பிதான் இல்லையா? இப்ப அந்த பையன் வந்து மெட்ராஸ் டெஸ்ட் அந்த பையன் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன், இது மாதிரி இப்ப டெக்னாலஜின்னு ஒண்ணு இருக்கு, இந்த கதைகள் ஃபுல்லா சொன்னேன். அப்ப டெக்னாலஜின்றத வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற சாண்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்றது, அது பண்றது, இது பண்றதுலாம் ஒரு டெக்னாலஜி. என்ன சாண்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணணுன்றது வரைக்கும் வந்து நேர்ல பார்த்தா தான் கத்துக்க முடியும். அதனாலதான் அது டெக்னாலஜி அப்படின்றேன். அப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் தம்பி. ஆல் தட் வாஸ் ரெக்கார்டட் அண்ட் இட் வாஸ் ப்ராட்காஸ்ட். அப்ப வந்து நான் வந்து சரி இதை கொஞ்சம் நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சுட்டு, ஒரு நிமிஷம் நிறுத்துங்க, இதை அட்லீஸ்ட் வால்யூம் ரெக்கார்ட் பண்ணாதீங்கன்னு. இல்லை சார் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு. அப்படி இல்லை லேசா வந்து வால்யூம் அப்படி போற மாதிரி அப்படி லேசா சொன்னேன். நான் வெளியில இதுக்கு ஃப்ரேமுக்கு வெளியே போயிட்டு எடுத்துருங்க.
ராஜ்குமார் ஸ்தபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு திரும்ப ஆன் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. He uses masking fluid, but he doesn't tell people that he's using masking fluid, which is wrong. அதுக்கு இந்த பையன் என்ன சொன்னாப்ல, சார் இல்ல அவரு நான் யூஸ் பண்ணலன்ல சார் சொல்றாரு அப்படின்னா, அது இன்னும் எவ்வளவு பெரிய தப்பிதான் யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்னு. நீ பாருமா இப்படி போட்டாகணும் ஃபுல்லா, தெரியுதா போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது. He says he doesn't do. என்னன்னா recently he was called to Japan. He was given an award and he did a residential workshop. He stayed there for a couple of months and a lot of people came to see him work. அந்த மாதிரிலாம் நடந்துச்சு. Which is a wonderful thing. ஒரு இந்தியனுக்கு அப்படி கிடைக்குது அப்படின்றப்ப it's a very rare honor இல்லையா. Okay, you're happy. அங்கேயும் போய் he didn't show the masking fluid technique. அப்பதான் இந்த ஆளு சொன்னா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு சார். அது இல்ல அப்படின்னா அதை விட்டுட்டு செய்யறத காட்டலாம் இல்லப்பா அப்படின்னு. சரியா? அதோடைய ஃபாலோ அப் தான் இந்த வீடியோ நான் சொல்லிட்டு இருக்கிற வீடியோன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. அதாவது விட்டுட்டு செய்ய முடியும், விட்டுட்டு செய்யக்கூடிய ஆட்கள் இருக்காங்க. விட்டுட்டு செய்ய நானே நிறைய இதுகள்ல விட்டுட்டு செஞ்சிருக்கேன். நான் இப்ப ரீசெண்டா ஒரு வாட்டர் கலர் செஞ்சேன் இல்லையா, அந்த பூ வெள்ளைப்பூ சிகப்பு பழம் மாதிரி இருந்துச்சுல்ல, அந்த என்ன மாதிரி சொல்றது என்ன ஒரு ரோஹிணி what you did? இல்ல இதுமா இல்ல ஒரு காப்பர் வெசல், அப்புறம் ஒரு ஒயிட் மார்பிள் குங்கும சிமிழ், பின்னாடி அந்த ப்ளூ மெஜெண்டா பேக்ரவுண்ட் அப்படியே பேண்ட் மாதிரி இருக்கிற கிளாத். சரியா? அதுல நான் ஆக்சுவலா அந்த ஃப்ளவர் விட்டுட்டு தான் செஞ்சிருக்கேன். ஃப்ளவர் விட்டுட்டு தான் செஞ்சிருக்கேன். பட் ஐ ஷோ இட். நான் எப்படி விட்டுட்டு செய்யறேன்னு 3 லேயர் இருக்கு அதுக்கு பின்னாடி. 3 இல்ல 3க்கு மேலேயே லேயர்ஸ் இருக்கு. அப்ப நான் விட்டுட்டு செஞ்சேன் அப்படின்னு சொன்னா யூ வில் ஹாவ் டு அக்செப்ட் இட். பிகாஸ் நீ விட்டுட்டு நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது பாக்குற. சரியா? அப்ப என்ன ஆகுது, அப்ப அதை செஞ்சு காட்டணும், விட்டுட்டு செஞ்சு காட்டணும். இவன் செஞ்சு காட்டல. அதாவது அங்க ஜப்பான்ல அவன் ஒர்க் ஷாப் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறதையும் வீடியோ நான் பார்த்தேன். அப்பயும் he didn't show. என்னன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு he comes. அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அன்னைக்கு பிரேக் எடுக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஒண்ணு வந்ததும் he just goes away. சரியா? அப்புறம் அடுத்து வர்றப்ப he is in a stage where these things need not be shown. ஆமா, இது காட்டலன்றது தெரியாத, கான்சியஸா இல்லாத லெவலுக்கு his next line is going off to
வெரி விகரஸ். கலர்ஸ் எல்லாம் பிரமாதமா இருக்கும். இப்ப அதுல தானேமா ப்ராப்ளம். இஃப் அப்சல்யூட்லி லவ்ஸி ஃபெலோ இஸ் telling a lie, we won't, like nobody will be bothered. காயமுட்டா போய் அவனை போய் பேசிட்டு இருக்காரு. சரி சரி வாங்க நம்ம வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னு போயிடுவோம். இவனை மாதிரி ஆள் வந்து when they hide things, only then we feel bad. இப்ப எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, இத ஃபுல்லா நான் போட்டு இத நான் காட்டுறதுன்றது வந்து இன்னைக்கு பாசிபிளான்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா இன்னைக்கு நான் அதை விட்டுட்டேன். திரும்ப வந்து சண்டே தான் திரும்ப வந்து நான் ஒர்க் பண்ண முடியும். அதனால நான் என்ன யோசிக்கிறேன், just thinking aloud. ஒரு சர்டன் ஏரியாவை வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி காட்டிட்டு, so that you can be working on it. If you want to continue working on that, you can be, or let நான் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்றதா இருந்தாலும் வெயிட் பண்ணலாம். In case you want to do it, இப்ப நான் அது காட்டல அப்படின்னா செய்யறது கஷ்டம் இல்ல. Yes sir, you do and show me one section. I'll try to replicate. ஆமா, அதான் பெட்டர் நினைக்கிறேன். சரி, அப்ப நான் அந்த பிளாக் டார்க் லைன் மாத்திரம் கம்ப்ளீட்டா போட்டு முடிச்சிடுறேன். ஓகே. ஏன்னா அது போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வேல்யூ ஸ்கேல் தெரியும். இப்ப இந்த பீகாக் ஃபெதரை வந்து இப்படித்தான் போடணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு நாலேஜே, அதே ஒரு கஷ்டமான ஒரு நாலேஜ். ஏன்னா இதை டார்க் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து லைட்டுக்கு வரணும். இல்ல லைட்டை போட்டு போடலாம்ல அப்படின்னு தோணும். இல்ல அது முடியாது. ஏன் முடியாது அப்படின்னா, செஞ்சு பார்த்து நான் ஃபெயிலியர் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து பீகாக் ஃபெதர் ஸ்டீவனுக்கு நான் செஞ்சு கொடுத்தது ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது நான் அந்த எக்ஸிபிஷனுக்காக செஞ்சது ஸ்டீவன் வாங்கிட்டேன். அது ஒண்ணு இருக்கு. அது இல்லாமல் நான் வந்து பீகாக் வந்து நிறைய செஞ்சிருக்கேன். வெரி வெரி சக்சஸ்ஃபுல். இப்ப அத செஞ்சான் இத மாதிரி செய்ய முடியும். கையில வந்து பிரஷ வச்சுக்கிட்டு மாஸ்கிங் ஃப்ளூயிட் போடாம அந்த இதை செஞ்சிட முடியும் அப்படின்னு இப்ப காட்ட வேண்டி வந்துருது. ஸ்தபதிக்கு காட்ட வேண்டி வருது. அப்படின்னு காட்ட வேண்டி வர்றப்ப இது மாதிரி ஒரு என்னுடைய பெயிண்டிங்கே அப்படியே எடுத்து இப்படியே செஞ்சுக்கிட்டே வா, அந்த இடத்துல வந்து அப்படியே விட்டுட்டு செஞ்ச மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமாண்ட் கொடுக்க முடியுமாண்ணா? இப்ப இதுல வந்து நிறைய வருது. இப்ப வந்து என்னுடைய இஃப் யூ ரிமெம்பர், நம்ம 2 பேருமா செஞ்சோம் இல்ல, நானும் அபனும் பேர் என்ன அமிர்தாவும் 2 கிளி செஞ்சோம். ஆமா, உள்ள வந்து ஒரு குஞ்சு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது செஞ்சப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, என் ஒரு கிராஃபிக் டிசைன் டீச்சர் பயங்கரமான ஒரு பிரெயினி, ஒரு நட்டி கேரக்டர், ஒரு பயங்கரமான நட்டு. அந்த ஆளுக்கு என்னமோ சம்ஹவ் என் ரஞ்சித் சார் அப்படின்னு இருப்பாப்புல, உங்களாம் மாறி இல்லாம முடியாது அப்படின்னு, அப்படி ஒரு ஆளு.
அப்ப அந்த ஆள் வந்து அதை என்ன செஞ்சாப்புல, சார் இதை நான் வந்து என்னமா ஒன்று செய்யட்டுமா அப்படின்னு. சரி செய்யுங்க, என்ன செய்யுங்க. இல்ல கோவப்பட மாட்டீங்களா? இல்ல இல்ல கோவப்படல, அசிங்கப்படுத்திடாதீங்க அப்படின்னு. இல்ல இல்ல சார், அது ஏஐல அந்த உள்ள வந்து அந்த பேர்டு வந்து குனிஞ்சு அந்த அந்த இத குஞ்ச வந்து என்னமோ சம்திங் வெளியே வர பாக்குற குஞ்ச வந்து தள்ளி விடுற மாதிரி ஏமா இருக்காது என்ன என்ன. அப்புறம் ஒரு அந்த கார் போய் அப்படியே போய் அப்படி திரும்பி அப்படியே வரும். அந்த பாக்ஸ் வேன் ஒன்று பெயிண்டிங் வாட்டர் கலர் ஒன்று செஞ்சிருந்தாங்க. இது திஸ் ஹேட் போஸ்டட், அது நான் போஸ்ட் பண்ணல ஆக்சுவலா. சரியா? இப்ப அப்ப அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராம்ப்ட் வந்து கரெக்டா கொடுக்க தெரிஞ்சிச்சுன்னா there is so much that one can do. அப்ப அதை பார்த்தோன்னா let me just find out where it is. இதே ஒரு இப்ப லேசா அதுல லைட் வந்து ரொம்ப பிரைட்டா படுது. கிறிஸ் கிராஸ் நிறைய வந்திருக்குமா? கிறிஸ் கிராஸ் ஆகும்ல. சரியா? இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்னா வேற ஒரு ஆங்கிள் இருந்து அதை காட்ட போறேன். லைட் தெரியுதா? இப்ப இன்னும் பெட்டரா தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பேக்ரவுண்ட் செட் ஆயிருச்சு. அதாவது அந்த இண்டிவிஜுவல் ஃபெதர்ஸ்ல வந்து லைட் அண்ட் ஷேட் விழுகிற ஒரு ஃபீல் வந்துருச்சு. இப்ப நம்ம வந்து அந்த இண்டிவிஜுவல் ஃபெதர்ஸுக்கு லைட் வச்சுட்டு போயிடலாம். இல்ல அந்த அந்த ஒரு ஆனஸ்டி ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? திஸ் இஸ் வாட் ஐ டிட் அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். திஸ் இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக்ன்றது உலகம் சொல்லும். அப்ப அங்க கிரிட்டிசிசம் ஒண்ணு வந்திருக்கும். அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆளு photographer, but he also does graphic computer graphics, graphic images. அப்ப அந்த ஆள் வந்து போர்ட்ரேட் வந்து செய்யுது. அந்த சமயத்துல வந்து ஏஐ வந்து இட் வாஸ் நாட் திஸ் ஃப்ரீ. ஏஐன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் இல்லை. ஆக்சுவலா ஏஐன்னு ஒண்ணுமே கிடையாதுன்றது வேற விஷயம். அந்த ஆர்குமெண்ட் கம்ப்ளீட்டா வேற. there is no such thing as AI. யாராச்சும் ஒருத்தன் செஞ்சு கொடுத்தானா? ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம என்ன சொல்ல பாக்குறோம்? இட் கேன் ஒர்க் ஆன் இட்ஸ் ஓன். சுயம்பு அப்படின்னு சொல்ல பாக்குறோம் இல்லையா? இல்ல இட் டிட் என்னமோ ஒரு இது இப்ப வந்து ரீசெண்டா ஒரு இது பார்த்துட்டு இருந்தேன். வெறும் கெமிக்கல்ஸ் மாத்திரமே யூஸ் பண்ணி a few guys have created life. ஆக்சுவலா வந்து லைஃப்னு வர்றப்ப வந்து ஒண்ணு சம் சார்ட் ஆஃப் மூமெண்ட். டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து நம்ம வந்து மூமெண்ட்னா நம்ம வந்து சொல்றோம். இப்ப நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு ஃபியூ இன்ச்சஸ் ஆச்சும் மூமெண்ட் இருந்தாதான்
மூமெண்ட்ன்றோம் இல்லையா? நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு நானோ எலிமெண்ட்டுக்கு மூமெண்ட்னா என்னவா இருக்கும்? அது ஒன்று இருக்குல்ல, அதை நம்ம மூமெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிற மாட்டோம் இல்லையா? இல்லையா? இப்ப they have created something with chemicals, inorganic chemicals. ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் கூட கிடையாது, இன்ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி it can multiply, அதாவது ரீப்ரொடியூஸ்ன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றாங்க. அதாவது but it can multiply. In other words, it is reproducing. வேற ஒரு லாங்குவேஜ், வேற ஒரு வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சொல்லி பார்ப்போமா? They have used chemicals and created life. few days முன்னாடி பார்த்துட்டு இருந்தேன், ஒரு இதுல வந்துருந்துச்சு. டீப்பா ஒன்றும் சொல்லலை, அதனால வந்து ஐ டோன்ட் நோ வாட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி. அப்படி இல்லை ஏஐன்றது. AI is not that. AI is somebody's imagination and ability to draw. The AI computer graphics மாத்திரம் வச்சுக்கிறோம். இப்போ போயட்ரி எழுதுறதுன்னா போயட்ரி எழுதக்கூடிய ஒரு ஆளு இப்படி கேட்டாங்கன்னா, இஃப் எதை வச்சு, வித் த கைண்ட் ஆஃப் நாலேஜ் that person has, if there is a query, if there is a request, prompt, அதான் prompt, saying this is what I want அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, this is the result that you should give அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து அந்த கம்ப்யூட்டருக்குன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு இல்லையா, அதுல எழுதியிருக்காங்க. They have written in that language. That's it. So that person's understanding, இப்ப நான் போய் ஒரு ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தேன்னா, it will not show my talent. How will it show my talent? அவன் எவன் செஞ்சு வச்சானோ அந்த டேலண்ட் தான் தெரியும் அதுல, இல்லையா? என்னம்மா சத்தத்தை காணோன்னு? ஓ, you're painting, ah? No, I'm not painting now, sir. அப்ப ஏஐன்றது வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபால்ஸ்ஹுட் தான். ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்ற நாமன்கிளேச்சர் ராங்ன்ற. அதாவது for somebody who cannot paint, if they say I want a painting, there is a tool which can create a painting from your just ideas. அது என்ன சொல்லுது? ஒரு 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 வெரி மஸ்குலர் middle-aged man, very muscular, very old man, who is larger than life, who is green in color. அப்படின்னா ஒரு ஹல்கோடைய ஃபீலிங் அவன் கிரியேட் பண்ணோம். அத மாதிரி ஒரு டூலை வச்சு இது இட்ஸ் பாசிபிள் தட் திஸ் இஸ் வாட் தட் பெயிண்டிங் இஸ். அந்த பெயிண்டிங்கை காட்டுறேன், அதை காட்டினாதான் அது விளங்கும். பாத்தியம்மா அந்த இடத்துல அந்த ஃபீல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்க. அந்த ஃபீல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. சார் எனக்கு இப்போ இந்த ஃபைனா சில சமயம் கோட் போடும்போது எனக்கு ஸ்டேக் ஆயிடுச்சு சார். ஈவன் தி ஒயிட் லைன்ஸ் கம்
வெரி ஸ்ட்ரெயிட், கொஞ்சம் இல்ல கர்வ்லாம் இருக்கு. அப்- ஆயிட்டு போட்டோம். அதாவது this is the first time you are doing a peacock. Yes, first. Yeah. So, as I always say, failures teach you more than your success. அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றப்ப இந்த ஃபெயிலியர் தான் சக்சஸுக்கு ரீசனா அமையலாம். அதாவது இந்த மாதிரி பீகாக்கே செஞ்சுட்டு போறியா, இல்லாட்டி யூ டூ சம்திங் எல்ஸ், வாட் எவர் யூ கோயிங் டு பி டூயிங். இந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்சர், அந்த மல்டிபிள் லேயர் டெக்ஸ்சர் கொடுத்து கொண்டு வர்ற அந்த அந்த ஃபீல்ட்ல யூ மைட் பிகம் அன் எக்ஸ்பர்ட். பிகாஸ் ஓ ஓ இது வந்து இவர் சார் செஞ்சாரு, ஸோ விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் பாசிபிள். அப்ப என்னால ஏன் செய்ய முடியல? ஓகே, ஐம் கோயிங் டு டூ ஒன்ஸ் மோர். அது அங்கதான் வந்து அந்த அதோடைய ரீசன் வெளியில வருது. ஏன் வை வி ஹாவ் டு பர்சியூ ஈவன் இன் ஃபெயிலியர். பர்சியூவிங் இன் ஃபெயிலியர் வந்து தான் சக்சஸுக்கு ரீசனு. திடீர்னு ஒரு இடத்துல ஃபிளார் ஆயிருக்கு, திடீர்னு ஒரு இடத்துல டல் ஆயிருக்கு. என்ன நடக்குதுன்னு ஆக்சுவலா தெரியல. இது இந்த ஃபெதர்ஸே சொல்றேன். இப்ப நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்க இந்த லைட் கலர் ஃபெதர்ஸே திடீர்னு சில இடங்கள்ல டார்க் ஆகுது, திடீர்னு சில இடங்கள்ல லைட் ஆகுது. நாட் an absolutely clear systematic logic. இப்ப இந்த மாதிரி கோடு போடுறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி கோடு வந்து ஒரு 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 200 டைம்ஸ் 200 பெயிண்டிங்ஸ்ல போட்டு பழக்கம் இருக்கணும். சரி, சரியா? இப்ப என்னன்னா 200 பெயிண்டிங்ஸ்ல போட்டு தான் நான் பழக்கம் கொண்டு வந்தேன். இருக்கணும் அப்படின்றத விட நான் 200 பெயிண்டிங்ஸ்ல போட்டு தான் இந்த பழக்கத்தை நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். சரியா? ஃபார் யூ, பிகாஸ் யூ நோ, ஓகே, கையை இப்படி போய் இப்படி வந்து அப்படி வரணும்ன்றது வந்து எனக்கு யாரும் சொல்லி தந்தது கிடையாது, நானா கண்டுபிடிச்சது. வேற ஃபார் யூ ஐ எம் டீச்சிங் யூ தட் திஸ் இஸ் ஹவ் யூ டூ இட். இப்ப இந்த லேயர் 3 லேயர் 4 லேயர்லாம் என்னுடைய 4வது பெயிண்டிங் 5வது பெயிண்டிங்ல தான் எனக்கு வந்து ஓஹோ இப்படி இருக்கா அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. அதுவும் நான் பெயிண்டிங்கை பார்த்தும் எனக்கு தோணல. அதாவது இட்ஸ் நாட் அ பெயிண்டிங் தட் டாட் மீ தட் இட் ஹஸ் டு பி டன் லைக் தட். பீகாக் ஃபெதரை வேற வேற லைட்ல நான் போட்டோ எடுத்து என்னதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறேன். அப்படிதான் அது செய்ய எனக்கு அது கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சு.
ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிடலாம் போல இருக்கு. Yes, sir. What did you say, sir? முடிச்சிடலாம் போல இருக்குன்றேன். Ah. It looks as if it is going to a conclusion. Yes, sir. The coordinate looks complete. Now the color that you've used is this goldish orange. இல்லம்மா, White. it's a green and light green, viridian green and a little bit of white here and there. So a little bit of white came in. I didn't mix white. It just came in. Yours looks very nice, sir. நல்லா வருதுல்ல? Sir, after you come back, I have at home one more last 12 by 12. Okay. And one 18 by 20. Okay, what do you want to do with that? 12 by 12 is what do you suggest, sir? இப்போ இது வரைக்கும் பண்ணது வந்து இந்த peacock, the snail or shell and frog. ஆமா. One more piece is there. And then 18 by 20, I thought we can do that parrot with eggs. And this. சரி. So get the parrot with eggs Photo, reference. Reference photo. And actually, Nanu Ramachandran sarum பண்ணும்போது we both tried looking for reference photo of monkey, but we didn't get. Okay. So in case you have anything, we can do a monkey also. Monkey na Indian monkey ya chimpanzee mari? Indian rhesus monkey. Rhesus. சரி. ஓகே. ஓகே, என்கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. கொஞ்சம் க்ளோஸ் அப். அதாவது 12 by 12க்கு வச்சுக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் க்ளோஸ் அப்பா இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும். 12 by 12னாலும் ஓகே. 12 by 12க்கு தான் you are saying இல்லையா? Yeah, as at home I have only 12 by 12. But you feel monkey will look better in which one, sir? 12 by 12 or bigger? 12 by 12ல வந்து ஒரு பேபி மங்கிய ஃபேஸ் மாத்திரம் நல்ல க்ளோஸ் அப். அதாவது கண்ணு எல்லாம் வந்து கிளீன், அந்த கண்ணுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் நல்லா கிளியரா வெளியில வர்ற மாதிரி. ஓகே, ஃபைன். இப்ப when you see the video you'll notice இந்த ஸ்ட்ரோக் வந்து எப்படி கொண்டு போறேன் அப்படின்னு. அதாவது I bring it out like that. அப்படி அது வந்து அடி மேல ஏறிடுது. திரும்ப it climbs up. அப்ப அது வந்து for you to formulate that stroke will take 4-5 paintings easy. இப்போ because you are looking at this, you can do it easily. Okay. அதான் சொல்றேன். the advantage that you have அப்படின்னு நான் சொல்றது அதான் சொல்றேன். இப்போ கொஞ்சம் போல அங்கங்க எல்லோ வச்சுட்டேன்னா இந்த படத்தை இன்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம்.
போதும்லமா? yes sir. கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சா? சைன் பண்ணிட வேண்டியதுதானா? Yes sir. The crestக்கு அந்த lines connect பண்ற lines இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்கரா இருக்குமா? It's okay sir. அது கொஞ்சம் அதாவது இங்கிருந்து பாக்குறதுக்கு அது சரியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. பட் டார்க்கா போட்டா கொஞ்சம் சைல்டிஷ் ஆயிடும். அந்த இமேஜ்ல பார்த்தா, அதாவது இதுல கம்ப்யூட்டர்ல பார்த்தா தெரியல. ஆனா நேர்ல பார்க்கும்போது அந்த லைன்ஸ் தெரியுது ஆக்சுவலா. ஓகே. ஓகே சார், இட் லுக்ஸ் கிரேட். நல்லா வந்துருச்சு இல்ல? அப்பா, என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு பயம் இருக்கத்தான் செய்யுது அது. ஒரு வயலட்டிஷ் டோன் ஒன்று இருக்கும், அது போட முடியல என்னால. வயலட்டிஷ் டோன் அங்கங்க இருக்கும், அது போட முடியல. அது வரல எங்கேயுமே. அது அந்த வயலட்டிஷ் டோன் வந்து வெளியில வர்ற மாதிரி இல்லை. அதனால அப்படியே விட்டேன். இன்னைக்கு 8 இல்ல? எஸ். சரியாம்மா? எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே, சரி, இதை நான் வந்து ரெக்கார்டும் அனுப்பி விட்டுறேன். ரெக்கார்ட் 2 செக்மெண்டா இருக்கோ? எஸ். ஓகே ஓகே தேவானை. ஸோ தேங்க்யூ சார், ஹேவ் அ குட் ட்ரிப் சார். தேங்க்யூமா. We'll plan for the 12x12 and 12x18. Yes sir, 18 by. Okay. 18 by 20. 18 by 20. Okay. 18 by 20 almost a square. Vamanak 18 by 20. I don't know what is a Vamanak. இல்ல 18 by 24 நினைக்கிறேன். 18 by 24. Okay. Okay. Yes sir, 18 by 24. You're so correct. 18 by 24. Okay. Okay. Okay sir, thank you so much. Thank you.